Good morning, all of you. I am KSVN Manohar, lecturer in physics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Today, I want to discuss about degree second year, fourth semester physics subject. The paper title is Thermodynamics. In this thermodynamics, there are 5 units. Again, the first unit name is thermodynamics. In previous class, I have explained about the introduction of thermodynamics, the first concept, zeroth law of thermodynamics and its importance, isothermal process and properties, adiabatic process and its properties, the definition of specific heat, first law of thermodynamics and special cases, what are the limitations and significance, and later the adiabatic relations between P, V and T. Later, the definition of indicator diagram and uses of indicator diagram, work done in isothermal process and work done in adiabatic process, what is meant by reversible and irreversible process with examples, and explain about Carnot heat engine and calculate its efficiency. Important essay question ga Carnot heat engine and its efficiency చెప్పడం జరిగింది. Right now in today's class I would like to explain about Carnot theorem. నిన్న చెప్పింది Carnot heat engine దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ. Now in today's class I would like to explain about Carnot theorem, statement and proof. Carnot సిద్ధాంతాన్ని రాసి రుజువు చేయండి. Okay, first we have to write statement. The statement is Carnot theorem states that no engine is more efficient than reversible engine working between same two temperature limits. Again, Carnot theorem states that no engine is more efficient than reversible engine working between same two temperature limits. అంటే ఒకే ఉష్ణోగ్రత అవధుల మధ్య పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక ద్విగత యంత్రానికి ఉన్నటువంటి దక్షత మరి ఏ యంత్రానికి కూడా ఉండదు. దానికి ఉన్నటువంటి ఎఫిషియన్సీ, ద్విగత యంత్రానికి ఉన్నటువంటి ఎఫిషియన్సీ మరి ఏ యంత్రానికి కూడా ఉండదు. అది స్టేట్మెంట్. ఓఆర్ఆర్ ఈ స్టేట్మెంట్ని మరో రకంగా ఎలా చెప్పచ్చు అంటే Carnot theorem states that CARNOT, T silent, so we will call it as Carnot. Carnot theorem states that all reversible engines working between same two temperature limits will have same efficiency. Again, Carnot theorem states that all the reversible engines working between same two temperature limits will have same efficiency. అంటే చాలా ద్విగత యంత్రాలను మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ద్విగత యంత్రాలన్నీ ఒకే ఒక ఉష్ణోగ్రత అవధుల మధ్య పనిచేస్తున్నాయి అని మనం అనుకుంటే మనం తీసుకున్న అన్ని ద్విగత యంత్రాల యొక్క దక్షతలు సమానంగా ఉంటాయి. Carnot theorem states that all the reversible engines working between same two temperature limits will have same efficiency. అంటే Carnot ఉష్ణ యంత్రాలు ద్విగత యంత్రాలుగా తీసుకుని అవి ఒకే ఉష్ణోగ్రత అవధుల మధ్య పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ యంత్రాలన్నిటికీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి దక్షత ఉంటుంది. రెండు స్టేట్మెంట్లు సేమ్. Carnot theorem states that no engine is more efficient than reversible engine working between same two temperature limits. Or Carnot theorem states that all the reversible engines working between same two temperature limits will have same efficiency. అది స్టేట్మెంట్. రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు. నా ప్రూఫ్లో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వేయాలి. సోర్స్ T1 కెల్విన్ వద్ద తీసుకోవాలి. సింక్ T2 కెల్విన్ వద్ద తీసుకోవాలి. సో టూ టెంపరేచర్ లిమిట్స్, సోర్స్ T1 కెల్విన్, సింక్ T2 కెల్విన్. రైట్, టూ ఇంజిన్స్ తీసుకుంటున్నాము, ఇంజిన్ ఏ అండ్ ఇంజిన్ బి. సో ఇంజిన్ ఏ అండ్ ఇంజిన్ బి ఆర్ థర్మోకపుల్డ్. ఇంజిన్ ఏ అబ్జార్బ్స్ హీట్ Q1 ఫ్రమ్ T1 కెల్విన్ and rejects heat Q2 to T2 Kelvin.
Engine B absorbs heat Q2 dash from T2 Kelvin and rejects Q1 dash heat Q1 dash to T1 Kelvin. అంటే ఇక్కడ ఏ మరియు బి అనే రెండు యంత్రాలను తీసుకుని ఆ రెండు యంత్రాలు ఉష్ణాశయం T1 కెల్విన్ వద్ద సింక్ T2 కెల్విన్ వద్ద పనిచేస్తున్నాయి అని తీసుకుని యంత్రం ఏ ఉష్ణాశయం నుండి T1 కెల్విన్ నుండి Q1 ఉష్ణరాశిని గ్రహించుకుని Q2 ఉష్ణరాశిని సింక్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంజిన్ బి Q2 డాష్ అనే హీట్ని సింక్ నుంచి గ్రహించుకుని Q1 డాష్ అనే హీట్ని సోర్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వర్క్ డన్ బై ఇంజిన్ ఏ ఈజ్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ అబ్జార్బ్డ్ మైనస్ హీట్ రిజెక్టెడ్. సో W ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 మైనస్ Q2 అవుతుంది. W1 అనుకుంటాం దాన్ని. తర్వాత వర్క్ డన్ బై ఇంజిన్ బి W2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 డాష్ మైనస్ Q2 dash. Okay, right. First paragraph is consider two reversible engines A and B. రెండు ద్విగత యంత్రాలు తీసుకున్నాం, ఏ అనే బి అనే ద్విగత యంత్రాలని. వర్కింగ్ బిట్వీన్ సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ T1 కెల్విన్ అండ్ సింక్ T2 కెల్విన్. ఇవి ఉష్ణాశయం T1 కెల్విన్ వద్ద మరియు సింక్ టెంపరేచర్ T2 కెల్విన్ వద్ద ఈ రెండు యంత్రాలు పనిచేస్తున్నాయని తీసుకున్నప్పుడు సపోజ్ ఇంజిన్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కపుల్ టుగెదర్, ఒకదానితో ఒకటి యుగ్మం చేసాం. సచ్ దట్ ఎలా అంటే ఏ వర్క్స్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ బి వర్క్స్ ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్. ఏ ఏమో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేసే విధంగా మరియు బిని రివర్స్ డైరెక్షన్లో పనిచేసే విధంగా మనం తీసుకున్నాం. ఇట్ ఈజ్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. కమింగ్ టు ది సెకండ్ పారా. Let engine A absorbs heat Q1 at a T1 Kelvin and utilizes a part in doing a work on engine B. ఇక్కడ యంత్రం A అనేది T1 కెల్విన్ నుంచి Q1 ఉష్ణరాశిని గ్రహించుకుని ఇంజిన్ B మీద కొంత పని చేస్తుంది. మిగిలిన బ్యాలెన్స్ Q2 అనేది సింక్కి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. The engine B absorbs heat Q2 dash at a T2 Kelvin. యంత్రం B అనేది Q2 dash అనే హీట్ని సింక్ నుంచి గ్రహించుకుని అది T1 కెల్విన్ ఉష్ణరాశికి Q2 dash అనే Q1 dash అనే హీట్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది. సో వర్క్ డన్ బై ఇంజిన్ ఏ ఈజ్ W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 మైనస్ Q2. And work done by engine B, W is equal to Q1 dash minus Q2 dash. So both are equal. W is equal to Q1 minus Q2 is equal to Q1 dash minus Q2 dash. W1 W2 W అన్ని సమానమే. Let it be equation 1. W is equal to Q1 minus Q2 is equal to Q1 dash minus Q2 dash. Let it be equation 1. Later ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇంజిన్ ఏ, యంత్రం ఏ యొక్క దక్షత ఏటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏటాకి సఫిక్స్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై హీట్ అబ్జార్బ్డ్. సో ఏటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు W బై Q1. వర్క్ డన్ బై హీట్ అబ్జార్బ్డ్ లేదా W బై Q1 ఏదైనా ఒకటి. తర్వాత లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఇంజిన్ ఏ అది ఇంజిన్ బి వల్ల ఎఫిషియన్సీ. ఇంజిన్ బి వల్ల ఎఫిషియన్సీ ఏటా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై హీట్ రిజెక్టెడ్. సో W బై Q1 డాష్ ఇక్కడ హీట్ రిజెక్టెడ్ అన్నది. సో W బై Q1 dash